المذنبين ونختم بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى الأرواح كابت أولي الله من قرب مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا سادتنا أولي من قرب نحن معنا بقي أهل زنبر فرد من أهل حضر المجمعين كابت المعلم قلوبنا في مسلم قلوبنا في الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان والصلوات ودعوات النجاة المجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجدهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة سيد المباركة الإمام أبو بكر بن عبد الله الزنبي بن عبد الله الإدريس الأكبر والإمام نووي زكريا النووي وأوصوب الدمسكي وثم إلى أرواح سادتنا والمقرب أهل هذه البلد قلما دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارة أنغرن شريف علي بن حسين بن بكر بن سالم وأبي وأمي وأولادي وذريتهم تقدم هذا المصلى من العلماء الصالحين خصوصا حبيب عبد الرحمن زبير الإدريس الحبيب محمد بن بكر بن سالم وأنا حبيبنا أستاذنا مقصد بن حمد كابت المشايخنا وأساتذتنا وعلماء وصلحنا أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة واسم الجنة أن الله يجد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة جانبة لكل خير دافعة بشأن الله يغفر ذنوبنا يستر وجوبنا يشكرنا ونور قلوبنا يفتح علينا عليك فتوها العارف بقنا بالدين ويعلمنا يكون ترزقنا التقوى والاستقامة يهتمنا لكم سن خاتمة فيه خير مثل العافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما لثبات. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Mushola Ridul Jannah Kampung Muara Sepulilir rahimani rahimakumullah hafizani hafizakumullah faqana faqumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukur ya rabbana lakal hamdu syukur ya karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang kembali Allah memilih kita untuk melakukan ketaatan
yang mana tidaklah kita mampu melakukan apapun bentuk ketaatan kecuali dengan izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberikan Allah itu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya Allah ini petanda Allah cinta sama kita, Allah sayang kepada kita, dan mudah-mudahan bukan sebatas kita tapi Allah menjadikan kita adalah orang yang membawa keberkahan dari tempat ini, dari majlis ini, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Ma'asyil ahbab, hadirin rahimakumullah, dah berasa sudah kita masuk malam hari ini, malam yang ke-15 daripada bulan Zulqa'dah, malam pertengahan daripada bulan Zulqa'dah, yang mana tak lama lagi insyaAllah hitungan 2 minggu lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, yang mana di bulan tersebut ada hari-hari yang penuh keberkahan yang berada di awalnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita saksikan saat ini begitu banyak daripada umat Islam, mereka yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, untuk menjadi tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mudah-mudahan tidak jadi cuma sekedar penonton, tapi kita pun insyaAllah melihat yang apa mereka dapatkan, kita termotivasi untuk minta sungguh-sungguh sama Allah agar kita dijadikan juga, karena begitu hebat titel tersebut, ya, tamunya Allah. Yang menyebutkan orang haji dan umrah itu tamunya Allah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menamakan itu menjadi tamunya Allah. Coba kita berkaca sedikit tentang wong yang bangga dengan duniawi, ketika mereka diundang menjadi tamunya seorang tokoh pejabat besar di negeri ini, atau dipanggil jadi tamu orang yang terkenal kaya, itu bangganya luar biasa. Bahkan Masya Allah, foto di rumah itu, dinding itu penuh dengan foto dia sama sang pejabat itu. Bangga yang luar biasa, ya, bahkan dia berharap untuk berulang-ulang mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah, dengan kacamata dunia embeklah dia, kita pengen dengan kacamata akhirat kita memiliki hal yang serupa, tapi kita jadikan kebanggaan itu ketika kita menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah, dan tamunya para awliya Allah, para salihin. Satu kebanggaan kalau kita diundang oleh kiai, oleh habaib, datang ke rumahnya, itu luar biasa. Apalagi kalau itu undangan khusus, tidak semua orang yang diajak, cuma kita orang-orang tertentu. Makanya orang benar-benar adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwan rahimakumullah, baik antum mau pergi haji ataupun umrah, mungkin perlu kita pahami benar-benar ini nasihat untuk kita dan semua yang mudah-mudahan dengan nasihat ini kita pun dijadikan Allah tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berharap kita nak jadi tamunya Allah butuh persiapan. Bagaimana kalau kita nak jadi tamunya para manusia-manusia besar di dunia ini, apalagi nak menjadi tamunya Allah. Kalau kita sampai benar ikhwan, makna apa yang dikatakan Rasulullah itu tamunya Allah, tamunya Allah. Kalau antum dinikmatkan Allah untuk pergi haji tahun ini, antum sebelum berangkat mintalah dulu agar Allah memahamkan makna tersebut untuk kita. Bukan sembarang ikhwan, tamunya Rasulullah, tamunya Rasulullah. Apa yang nak kusiapkan untuk menjadi tamunya Allah? Apa yang nak kusiapkan untuk menjadi tamunya Rasulullah? Persiapan bukan cuma pakaian zahir, persiapan bukan dengan tas koper dengan segala macam atribut-atribut haji yang zahir itu, tidak. Tapi persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan batin kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan kita batin kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Rasulullah, rindu dengan apa-apa yang ada di Mekah dan Madinah. Kita tanamkan itu dari sekarang. Untuk ikhwan yang nak umrah ni, ya, mungkin nak umrah badal haji selesai nak umrah, dari sekarang kita pupuk diri kita untuk menyiapkan diri kita agar jangan sampai maaf kita berangkat tu hampa, dak katik rasa. Banyak ikhwan mau pergi umrah, pergi haji, apa kata cuma balik gak cerita bak foto, sibuk belanja sana belanja sini, tapi tak ada kenikmatan rohani sama pun dirasakan, tak ada. Tapi ba'du salihin, bahkan orang awam seperti kita pun alhamdulillah merasakan belum nyampe, belum berangkat, masih di airport sini, ya, sudah dia hatinya kontak kuat biasa, bagikan magnet nyedot dia, mana itu membuat dia nangis ketika masuk pesawat. Allah ikhwan, syahid ni kita menyaksikan orang seperti itu. Begitu naik pesawat, seakan-akan naik pesawat itu sudah pasti aku berangkat. Kalau sudah di pesawat itu seakan-akan sudah pasti berangkat, padahal belum tentu juga. Tapi sudah begitu, sudah masuk ruang tunggu, dah pas masuk pesawat, duduk di gerbang pesawat itu, nangis sudah dia, nangis luar biasa, ya. Jadi tamunya
Allah. Semakin dia terbang, semakin datang kerinduan itu sampai dia tidak tidur 8 jam di pesawat dia. Tidak apa kata dia terus salawat kepada Rasulullah. Apalagi yang landingnya di Madinah. Oh, Allah ikhwan. Ya. Mai khayyib, tidak mau dia lalai untuk salawat kepada Rasulullah. Dia buka tulisan-tulisan cerita-cerita Rasulullah untuk menanamkan rindunya agar benar-benar ketika sampai ke Madinah hati itu benar-benar meluap cintanya, meluap rindunya. Bahkan ini kami dengar sendiri, mungkin insyaAllah kita pun mengalaminya. Sampai di hotel itu kalau bukan karena nak check in hotel, tak ada nak mampir hotel, nak mampir Rasulullah dulu. Sallallahu alaihi Nabi. Ba'du solihin kata yang mereka yang tidak terikat dengan travel begitu, mereka datang untuk nitip ke dulu ke hotel, check in apa kaget dulu si kamar. Aku nak nemu yang punya negeri ini dulu. Rasulullah. Kita ni berepotan ngurusi kamar. Ya, kadang-kadang sambil kamar duduk nyantai, tapi tidak terlintas untuk Rasulullah. Wahai ikhwan, ketika kita turun dari bandara itu, dari bandara Madinah, ketika nak menuju ke hotel kita, hampir semua pasti melewati tidak jauh dari Masjid Nabawi, dan situ ada Gubatul Khadra. Wakam berapa banyak di antara mereka ketika rindu itu meluap, pas terjenguk Gubatul Khadra, teriak dan nangis. Nah, kita pengen seperti itu ikhwan. Jangan sampai umrah itu sekedar hahu boleh sibuk dengan foto-foto, selfie, naudzubillah min dzalik, balik cuma ngawak cerita. Dan macam itu kebanyakan ngawak cerita pahit. Hotel ni jauh nian. Makanan sagu ngantri lambat dikit kita tak dapat. Sana tu dak ada cerita nikmat ni dia gawat. Dak ada cerita nikmat dia sujud, lama ibadah nangis. Kalaupun juga maaf afwan ya, kita tidak suudzon. Yang diambilnya aku sempat masuk Raudah 3 kali. Hasil kau duduk di Raudah 3 kali itu mana? Apa tambah cinta kau sama Rasul? Apa tambah cinta kau sama akhirat? Apa tambah cinta kau dalam urusan-urusan yang diridai Allah? Tidak. Ya sekedar masuk Raudah. Raudah memang kita berharap masuk Raudah nikmat, ya. Tapi berapa banyak orang justru masuk Raudah keluar jadi sombong. Balik cuma main, kita kan sifat kita begitu, hitungan. Balik dari umroh omongan, ente berapa kali sempat umroh? Ana 5 kali. Ana cuma 2 kali. Hitungan baik kita cuma main. Anu 5 kali, anu 2 kali, 4 kali. Ente masuk Raudah dah. Ana tiap malam masuk Raudah. Itu cuma kebanggaan kita begitu be. Ambo-amboan be. Aku 5 kali, aku 4 kali, aku 3 kali, aku 2 kali, aku 10 kali. Fadol, kita senang dengan itu nikmat, tapi mana hasilnya? Kalau target kita cuma pengen berambok, aku masuk, kan macam itu sifat kita. Habis dari Raudah keluar, balik ke hotel, alhamdulillah hari ini kami masuk Raudah. Tapi mayang Zohor hari itu tidak ke masjidnya, di hotel bayang. Subhanallah, ini orang lalai kawan. Ya, dia tidak diharamkan Allah, tapi orang seperti ini ghaflah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kalau orang nak pergi haji sekarang, siapkan, engkau akan menjadi tamunya Allah. Dan antum ikhwani rahimakumullah, yang kita yang tidak pergi haji bakal ditinggalkan keluarga, mbek juga makna ini. Jangan kamu khawatirkan bapak kamu, jangan kamu khawatirkan nenek kamu, kakek kamu, dulur kamu. Moga di poros dokter ini punya penyakit jantung, penyakit apa? Allah, dia tamu Allah. Dia tamu Allah. Apa aku nak bingung, apa aku nak sedih, apa aku nak risau, apapun yang terjadi, dia tamu Allah. Dan Allah tidak akan pernah melalaikan tamunya. Allah akan memuliakan tamunya. Manusia seperti kita berusaha untuk memuliakan tamu, menjamu tamu, membuat tamu itu gembira dan senang. Tapi dengan catatan, selagi tamu itu berakhlak, selagi tamu itu beradab, selagi tamu itu mampu menyesuaikan diri dengan apa yang disenangi oleh sahibul bait, jadilah kita diri kita tamu yang dicintai. Nah, balik kita tadi, keluarga kita, mak kita dulu kita pergi haji, katakanlah mereka bukan dalam keadaan sehat. Biasa kita khawatir ni kalau mak kita lah tua, ya, dulu kita lah tua atau sakit-sakitan, tidak usah kamu bingung. Allah, kaget mak mana tawafnya, kaget mak mana saya, tidak usah kaget mana, kaget mana. Allah akan urus semua itu. Allah akan urus. Kalau manusia lagi pacak, bukan sombong. Mak mana kayak sudah gampang. Kamu yang berangkatlah. Kaget ada yang nyemput di airport, kaget ada yang nyiapkan hotel, kaget ada yang siap kalau. Allah lebih dari situ jamuannya. Allah lebih dari situ jamuannya. Jadi kita jangan risaukan, jangan bingungkan mereka. Dan yang berangkat juga jangan risaukan keluarga yang di Palembang, jangan risaukan keluarga yang ada di negeri kita. Ngapa kau ni nak jadi tamu Allah? Tak kado kau ditarik keluarga kau nak dilalaikan? Tak mungkin. Engkau ditarik Allah untuk berpisah dengan keluarga, untuk menjadi tamunya, lalu keluarga kau nak disia-siakan.
akan dizalimi atau akan mendapatkan kesusahan. La Allah. Nah, di sini kita perlu tanamkan makna kita menjadi tamunya Allah. Sekarang pantas kerja kita untuk jadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Kalau kita mampu jadikan tamu yang terbaik, yang dicintai. Kalau sudah kita jadi tamu Allah yang dicintai, Allah nikmat. Kalau tamu cinta, kamu tamu sama tamu, ada tamu kamu kita di rumah kita, itu senang dengan tamu tadi tu. Dia ngomong, insya-Allah mungkin anak nginep semalam di sini, Beb. Oh iya, jatuh je kita. Sehari dia ngomong, semalam baik nginep. Jatuh, senang hati kita. Pas kita tengok, masya-Allah. Subuh tak katik di kamar, di masjid dia. Di masjid. Malam-malam kita tak sengaja tengok dia. Nah, lagi tahajud. Pagi-pagi tengok dia melok beringkas. Gawe yang nyenang hati kalau. Pas dia nak balik, ya Allah janganlah cepat kebalik tamu ini. Kita tahankan, jangan dulu balik antum saya. 3 hari lah di sini. 3 hari bela sini. Tak ada kita nyuruh sehari. Tadi tak terfikir nak nyuruh hadiah. Pas balik kita rejokan hadiah. Pas dia balik kita tunjuk hadiah, kita tunjuk suatu kenikmatan, tunjuk apalah. Tanpa dia minta. Kenapa? Ada cinta. Kenapa? Ini tamu menyenangkan hati kita. Ini tamu pacak ngawak diri. Ya, hati-hati ikhwan. Ingatkan keluarga kita yang nak pergi haji, di umrah. Ya, di negerinya Allah pandai-pandai mencari hatinya Allah. Di negeri Rasulullah pandai-pandai mencari hatinya Rasul. Artinya berbuat apa yang dicintai Allah dan cinta Rasulullah. Jangan sekali-kali melakukan apa yang tidak disukai Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah. Allah senang kalau kau memujinya di negerinya, banyaklah memuji Allah. Allah senang kalau kau banyak sujud, maka banyaklah sujud di negerinya Allah. Begitupun di negeri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah kita yang kita pakai untuk Mekah dan Madinah. Dan insyaallah ikhwani, nasihat buat anda dan antum semua, ya, yakinkan dan termasuk suatu keburukan yang besar kalau antum hari ini nganggap, apalagi sampai memvonis aku tak bakalan pergi haji. Dari mana duitnya? Maaf, naudzubillah min dzalik. Ya, orang seperti ini hati-hati. Tipis imannya. Dia tidak mengukur kekuatan Allah, dia tidak mengukur kekayaan Allah. Jangan ukur diri kamu. Ya, jangan ukur diri kita. Karena ikhwan masih ingat yang anak pernah umpamakan di sini tentang kita nak minang anak orang kaya belagak cantik. Dengan kita gaya kata MBN, duit dah katik atau dah katik. Mungkin tak betina itu anak orang kaya cantik itu jadi bini aku? Katik tidak mungkin. Kalau kita balikkan kekuatan di tangan Allah. Dari mana bucunya gaya kata MBN, duit tak punya aku. Itu anak orang kaya berduit cantik belagak pula. Nah, kau tak percaya dengan kekuatan Tuhan. Kalau kau percaya dengan kekuatan Allah, tak ada hari mustahil indallah. Tapi mana, tak usah mana-mana. Tak ada yang mustahil indallah. Tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah. Mampu Allah memberikan itu. Allah mampu. Apalagi untuk urusan memang kita pengen taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan, balikkan kita kepada Allah. Ya, berusaha, ikhtiar itu ada. Dari sekarang kita ikhtiar, berusaha. Ya, jangan ngukur kita dengan kemampuan kita yang saat ini. Duit dari mana, Beb? Motor belum selesai ngedit. Urusan budak sekolah lagi pening malah nak ngurusi haji pula. Kau dekatkan dirimu terus ke pintu Allah. Ya, kalau kau sering ngadap Ka'bah, kaget dihadapkan Allah dengan Ka'bah ni langsung. Ya, tapi kalau tak betah ngadap Ka'bah, kiblat kita kan Ka'bah. Yang tidak pernah betah, habis semayang bercut lagi, habis semayang bercut, sudah kau tak bakal dekat Ka'bah lagi. Tapi kalau hari ini kau senang dekat sama Ka'bah, kalau sedang ngadap kiblat, nikmat. Ngadap kiblat berzikir, ngadap kiblat baca Quran, ngadap kiblat terus, fa insyaallah Allah mudahkan. Kiblat itu akan memanggil kita karena dia kenal. Begitupun kalau kita selalu ada hubungan dengan Rasulullah. Dan bukan cerita dong ikhwan, ila yaumil sampai hari ini banyak orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah untuk pergi haji, untuk ziarah kepada beliau, karena kuatnya hubungan hamba tersebut dengan baginda Rasulullah sampai dia rindu pengen ketemu Rasulullah, pengen ziarah Rasulullah. Allah bukakan, ya, dunia ini di tangan Rasulullah biiznillah. Apapun kehendak kita, kalau sudah Rasulullah berkehendak untuk kita, pasti kita dapatkan. Nah, dari sini juga kita harus berusaha jalin hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah yang hari ini kamu ngomong, anak pergi haji kapan? Kenapa tahun ini? Tahun 2022, tahun 2045 kali berangkat. Tak usah kepikir kalau ngendai 2 tahun lagi berangkat kau. Ya, sekarang ikhtiar be dulu. Naftarkan untuk duit dulu. Berdoa kalau mengendai, wallah ikhwan. 2 tahun lagi boleh jadi. Mana masuk akal dah. Jangan kau ukur dengan akal kau. Kalau nak ngendai, ada sebab kau berangkat ke Saudi. Ada sebab kau tinggal di Saudi. Dan ada sebab menjadikan sebab kau tinggal di situ, kau bisa pergi haji. Selesai kau pergi haji, dibalik kau Allah selesai. Dari mana sebab? Tak usah kau fikirkan. Al-asbab minallah.
Ya, sebab itu Allah yang ngatur. An-nas berfikir, Allah juga dir. Manusia boleh berfikir, tapi Allah yang menentukan segala sesuatu. La bihaulina wala biquwwah minna. Ya, kalau Allah ngendai pacak kalau ikhwan, dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal, dari perkara yang zahir sampai perkara yang gaib pun bisa itu terjadi biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mari kita berpinta dan jalin hubungan kita dengan Allah Rasul dengan perbaikan. Hubungan ini insyaAllah akan menjadikan kita digampangkan Allah untuk bisa menjadi satu amalan sebagai penutup mukadimah, ya, untuk insyaAllah amalkan, ya. Kalau Allah jadikan berjodoh dengan amal ini, alhamdulillah. Perbanyak baca surah di Ila fi Quraisy setiap habis salat sekali. Ya, alhamdulillah dawam kita sudah mendawam itu. Baca li Ila fi Quraisy ila fi malaikati syita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum ju' wa amanahum min khauf. Baca itu, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa pergi haji, berkunjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahbab rahimakumullah, kita doakan mudah-mudahan semua yang berhaji tahun ini, siapapun mereka, dari manapun mereka di muka bumi Allah, mereka daripada umat Rasulullah SAW, Allah mudahkan untuk mereka. Allah berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, taufik, hidayah untuk mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah mudahkan segala urusan mereka, dimudahkan segala urusan mereka, diberikan kemudahan, kenikmatan, dan Allah jadikan haji-haji mereka haji mabrur, tijarah lan tabur, makbulah, muwafiqan bi kulli khairat, mahfuzun qadar insyaallah taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Taib ahbabi rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala. Masih pembahasan tentang pelapasan ucapan sayyid, makna sayyid. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Yang kadang-kadang kita masih dapatkan menghadapi orang-orang yang dungu, kelompok orang yang bodoh yang suka mempermasalahkan ucapan sayyid untuk Rasulullah. Dianggapnya itu melebih-lebihkan, dianggapnya itu suatu yang bahkan bid'ah, bahkan naudzubillah menyerempet kepada pengagungan yang berlebihan. Jadi nak disamakannya seperti orang-orang Kristen mengagungkan Nabiullah Isa. Ini karena kebodohan, kedangkalan mereka. Jadi kalau kita salawat pakai sayyidina, marah dia. Ya, dianggapnya melebihkan. Itu karena mereka tidak belajar. Kita yang duduk di majlis ini dari kitab ini saja, ini kitab ini ngambil cuplikan sedikit dari sekian banyak hadis-hadis yang ada yang tidak dimasukkan oleh Imam Nawawi tentang dalil-dalil Rasulullah sendiri menggunakan kalimat sayyid. Rasulullah sendiri menggunakan kalimat sayyid. Nah, kita juga jangan pula sampai salah, ya, langsung memvonis orang yang tidak ada menggunakan sayyid ketika salawat atau mengucap nama Rasulullah, nama sahabat, langsung kita anggap mereka tu Wahabi Salafi. Ya, tidak juga. Sampai anda dapatkan dari sikap ustaz muda, waktu mungkin terlalu menggebu-gebu dia. Jadi salawat tu nak tunjuk sayyid kalau sayyidina, ya, sayyidina. Termasuklah Ratib Haddad. Anda sudah sering sampai ke sama antum, ya, Ratib Haddad tu tak pakai sayyidina, tak usah ditambahi. Ya, tak usah ditambahi. Nah, dia pakai hitungan logika dia. Karena ya kita semua menambahkan kalimat sayyidina itu dengan niat ta'ziman wa ikhtiraman, ijlalan untuk Rasulullah. Makna tuan yang agung, yang mulia, tuan, sayyid itu makna itu. Dan sampai dia nak ditambahin juga sayyidina. Kalau inti nak nambah sayyidina, kalau repot, maulid itu repot kita macamnya. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli ala sayyidina. Repot dah. Yang akan kita maulid kata-kata tak pakai sayyidina kalau. Apa kita lebih abdul dari mereka? Apa mereka tu lebih tak faham dari kita? Kita yang lebih faham? Enggak. Ya, jangan berlebihan. Jangan taklif dengan dipaksa ke, jangan. Biarkan yang memang kita mampu cantik dengan sayyidina, silakan. Tapi jangan kita paksakan sesuatu yang akhirnya jadi tidak bagus. Ada yang sampai macam itu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada tak pakai sudah melok. Ada lagi salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam wa dhhib uzna qalbi fi dunya wal akhirah. Dari nas yang mengarang qasidah itu seorang aulia Allah tanpa sayyidina, tak usah kita tambahi. Ya. Karena dia lebih paham dari kita, dia lebih dekat kepada Rasul dari kita, dia lebih paham mengagungkan Rasul dari kita. Kita cuma gambaran zahir baik. Mereka hakiki cinta ta'zim kepada Rasulullah, melebihi kita. Tapi itu yang mereka tulis. Ya, tidak usah kita tambahi. Walaupun ada hal-hal yang kita boleh nambahkan, tapi jangan istilah tadi seperti kami katakan dipaksakan, jangan. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan sayyidina kemarin sudah kita bacakan beberapa hadis telah berlaku di masa kehidupan Rasulullah SAW. Baik untuk Rasulullah menyebutkan untuk dirinya sendiri, Rasulullah menyebutkan untuk cucunya, Rasulullah menyebutkan untuk sahabat-sahabatnya dengan menyebutkan sayyidi.
tuan, pemimpin, makna sayyid di situ. Orang yang dimuliakan karena kesolehannya, karena ilmunya, karena kedermawanannya, karena kedudukannya yang baik di mata masyarakat, maka pantas untuk dipanggil dengan panggilan tuan, sayyid. Walaupun kalimat sayyid ini menjadi dalam segi bahasa dipakai di kalangan semua orang. Ya, seperti kita memanggil tuan fulan, bapak fulan, bapak fulan. Ya, semua orang kita panggil dengan seperti itu. Di negeri Arab mereka semua panggil sayyid, itu sudah panggil untuk bapak. Istilah sayyid itu bapak. Sayyid fulan. Seperti kami sendiri waktu saya tinggal di Hadramut, sebagian mereka manggil kita sayyid. Ya, orang-orang muhibbin, orang dari Eropa, orang Amerika manggil kita semua pakai sayyid. Istilah Habib itu sendiri muncul dekade setelah zaman Habib Muhammad bin Abdurrahman Atos ke bawah, Imam Haddad ke bawah, itu pakai panggilan Habib. Dulu mereka tidak dipanggil dengan Habib, para sadah itu, para zuriyah Rasulullah dipanggil dengan sayyid, syarif. Ya, makanya kita banyak dapatkan di daerah Indonesia, ya, mereka tokoh-tokoh ulama atau pejuang-pejuang sebagian mereka syarif, seperti datuk moyang habaib yang ada di kampung ini, Pangeran Syarif Ali bin Hussein Syarif, ya, seperti Pangeran Syarif Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyid, Syarif itu sama makna sayyid. Nah, ini subhanallah, ya, mereka tadi berlebihan, ya, sampai kalau berlebih itu sampai berlebay, tidak lama. Masalah yang tidak perlu dimasalahkan dipermasalahkan, padahal masih banyak permasalahan umat yang perlu dia luruskan. Ngurusi orang yang tidak semayang itu ngurusi, orang yang makan riba itu ngurusi, orang yang masih berzina berjudi itu urusi, perempuan yang muka aurat itu banyak ngurusi masalah sayyid diurusi. Mengucapkan masalah sayyidina dalam ucapan untuk Rasulullah dipermasalahkan oleh mereka. Ada kata urusan yang lebih berat untuk diurusi. Nah, tapi kita lanjut ikhwan, beberapa hadis lagi yang di sini Rasulullah SAW menyebutkan kalimat sayyid. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan mendengar, membaca daripada hadis-hadis Rasulullah. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an qala, berkata, dari hadis ini datang di sini Abi Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ini beliau ini Sayyidul Qaum, sebenarnya pemimpin dari kaumnya. Berkata kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yajidu ma'a imra'atihi rajulan ayaqtulahu." Masya Allah, ini hebat ghirahnya orang-orang, yes, yang punya iman itu. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jikalau seorang laki-laki menyaksikan perempuannya, istrinya bersama laki-laki lain, apakah boleh dibunuh?" Masya Allah, hebat cemburunya sampai sebegitu, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, al-hadis faqala, dalam pertanyaan ini, dalam hadis ini Nabi menjelaskan, "Unduru ila ma yaqulu sayyidikum." Apa Rasulullah ngomong? Rasulullah langsung berjawaban, tapi Rasulullah mengalihkan, "Jingo makmano jawaban dari ketuanya kamu, pemimpinnya kamu." Nah, orang ini Sa'ad bin Ubadah, pemimpinnya. Rasulullah paham siapa orangnya, orang yang dipercaya Rasulullah dengan ilmunya, dengan kesolehannya. Nabi tidak nunjuk jawaban langsung, tapi suruh ngembek sama Sayyid. Biar apa? Biar tahu kedudukan seorang pemimpin. Rasul pengen menunjukkan seperti itu. Kalau Rasul menunjuk jawaban langsung bisa, tapi Rasul pengen menunjukkan jawabannya pada pemimpin kamu. Biar mereka yang tahu pemimpin itu punya banyak kelebihan, punya banyak kedudukan. Rasulullah jawab langsung bisa, tapi Rasulullah menyuruh seperti itu. Nah, kita yang bahas ini bukan masalah hukum, masalah cerita isinya, tapi ungkapan kalimat sayyid. Jadi Rasulullah pun mengatakan kepada Sa'ad bin Ubadah dengan jawaban, "Unzuru ila ma yaqulu sayyidikum." Lihat apa pendapat daripada pemimpin kamu. Apa pandangan mereka, apa pemimpin kamu. Wallahu alam. Wa amma ma warada fi nahyi fama ruwainahu bi isnadin sahih. Fi Sunan Abi Daud an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu lil munafiq sayyidun fa innahu in yakun sayyidan faqad askhattum rabbukum azza wa jalla." Nah, adapun larangan, Rasulullah melarang menggunakan kalimat sayyid yang sering dipakai oleh mereka ini, wallah itu maudhu hadis itu. Ya, kalimatnya tidak benar, tidak sesuai dengan koridor bahasa Arab yang benar. La tusayyiduni, kata mereka. Ya, ini orang tidak baca bahasa Arab, tidak tahu asal usul bahasa, mengatakan seperti itu, la tusayyiduni. Kalau sayyid itu kalimatnya bukan la tusayyidin, la tusawwiduni. Ya, la tusawwiduni, tapi dia pakai hadis la tusayyiduni, menunjukkan hadis itu salah. Dan Rasulullah tidak akan pernah salah dalam berucap bahasa Arab, walaupun Rasulullah itu ummi, nabil ummi, tapi paling fasihnya manusia sedunia tentang bahasa Arab Rasulullah.
Tidak ada yang lebih paham tentang bahasa Arab kecuali Rasulullah. Ilmu tajwid, ilmu nahwu sharaf itu keluar dari Al-Quran, bukan Al-Quran ngembek disusun dari ilmu nahwu. Tidak. Kalau ulama sekarang mungkin ngarang menyesuaikan dengan nahwu sharaf, jangan sampai salah kaidah-kaidahnya. Tapi Al-Quran tidak, hadis Rasulullah tidak. Justru ilmu-ilmu itu, ilmu bahasa yang ada sekarang ini ngambek sumbernya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan tidak ada kesalahan dalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kesalahan seperti tadi mereka mengucapkan Rasul melarang la tusayyiduni. Ini jelas orang ahli bahasa. Ini ngaco nih, rancu kalimatnya nih. Rancu dari segi bahasa salah. Dan Rasul tidak akan pernah salah dalam pengucapan. Kalau Rasul pernah mengatakan la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Nah, di sini dalam hadis yang lain pernah Rasulullah melarang, tapi kita juga harus pahami. Jangan cuma dengar kulitnya baik. Di dalam hadis ini diceritakan Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat, melarang mereka. Dari sahabat An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la taqulul munafik, jangan kamu panggil wong munafik. Wong munafik sayyid, tuan, jangan. Kenapa? Tuan itu pemimpin. Tuan itu pemimpin, wong yang baik, wong yang punya kesolehan, wong yang punya makna sayyid itu. Ya, ini kita di luar daripada yang berlaku sekarang ya. Ya, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, sayyid itu kalimat itu dipakai semua orang. Tapi dulu sayyid itu memang digunakan untuk memuliakan seorang yang memiliki suatu kelebihan. Maka dipanggil ya sayyidi. Ya sayyidi. Dalam bahasa kita sering dibaca dengan ya sidi. Ya sayyidi. Wahai tuanku yang mulia. Maknanya kurang lebih seperti itu. Nah, Rasulullah melarang jangan kamu pakai istilah itu untuk orang munafik. Kenapa? Wong munafik itu paling dibenci Allah, dan kamu memanggil dengan suatu kemuliaan, maka Allah akan murka kepada kamu, kata Rasulullah. Jadi kalau untuk orang munafik tidak, tapi bukan untuk bukan yang munafik, seperti Rasulullah sendiri mengajarkan pakai istilah ya sayyid, sayyid. Kalau segi bahasa saja, misalnya antum nih biasa bahasa Arab, antum biasa misalnya nanti antum di Mekah, di Madinah, tinggal di Mekah, Madinah, antum boleh pakai istilah sayyid. Ya, antum bukan Habib, bukan saya, bukan orang Arab, orang Indonesia, boleh. Mereka pun akan nanya, wen Sayyid Imran, wen Sayyid Susono, orang Jawa kalau ini, wen Sayyid Budianto. Mereka panggil Sayyid kalau gitu. Makna Sayyid tuan, bapak. Ya, itu dalam bahasa. Tamam. Tapi ada zaman, ada waktu yang di situ makna Sayyid lebih fokus kepada makna zuriyah, atau makna yang ditempelkan kepada orang yang baik, yang memiliki kemuliaan, baik secara duniawi, dia sebagai pemimpin yang adil, yang bagus, atau dari kesolehan, dari keilmuan, itu boleh jadi. Nah, yang ditegur Rasulullah ini waktu itu, sayyid itu biasa dipakai untuk pemimpin, untuk orang yang dimuliakan, untuk orang yang memiliki kebaikan, kelebihan. Maka dipakai untuk orang munafik itu dilarang, tidak boleh. La taqulul munafik sayyidun, fa innahu in yaku sayyidan, kalau dia itu sayyid kamu panggil dan dia munafik orangnya, faqad askhattum rabbakum azza wajalla, maka Allah akan murka kepada kalian. Kenapa? Karena kita memuliakan uang yang tidak perlu kita muliakan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Macam sekarang istilah Habib ya, kita tanpa diatur dalam kaidah dan tidak ada hukum itu halal, haram atau makruh, biasanya kita manggil, kalau anak-anak Habib yang muda ni tidak manggil Habib, Sayyid. Ya, saya aja kalau manggil anak-anak muda ni Sayyid kadang-kadang. Tapi untuk orang yang sudah dewasa, kepucuk manggilnya Habib. Dulu ketika nama panggilan Habib ini belum masyarakat, Habib itu cuma kita panggil untuk orang tua-tua baik. Nah, sekarang perubahan zaman. Semua tuan Rasulullah kita panggil Habib. Tapi ada lagi yang make, kalau budak muda, budak kecil tidak dipanggil Habib, tapi Sayyid. Ya, waladi, hada waladi Sayyid fulan bin fulan. Kenjuk-kenjuk nama, Syarifah, dah pakai Hubabah. Hubabah tu untuk orang dewasa, untuk orang tua pakai nama Syarifah Fatimah Zahra binti fulan bin fulan, nama anak kita masih kecil. Antum pernah dengar ya Habib, atau saya pernah macam tak pernah tasmiyah nyebut nama budak kecil pakai Habib fulan bin fulan, anak yang budak bayi ni namanya misalnya Usman bin Ali Barakbah misalnya baik hadal walad, ini anak diberikan nama Habib Usman bin, tak pernah dengar ya Sayyid seringnya. Itu sudah ini aturan yang berlaku sendiri dan tidak ada hukum itu melanggar syariat atau tidak. Ya, itu sudah berlaku. Makanya ketika antum menggunakan nama budak kecil pakai Habib, kadang-kadang membuat orang instingnya, imannya, wah ini orang tua nih. Ya, ini orang tua. Ternyata bukan budak kecil. Budak kecil. Jadi itu seperti itu. Atau Syarifah, biasa untuk budak kecil kita pakai tidak pakai Hubabah situ. Siapa nama anak inti ni? Hubabah. Wah, sudah orang besar itu Hubabah. Ya, orang punya magam atau memang sudah
tua. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa amma marada fil munafiq, itu sudah. Qultu wal jam'u baina hadzal hadis anna la ba'sa bi itlaqi fulan sayyid. Nah, di sini kata Imam Nawawi, beliau menyimpulkan dari banyak hadis Rasulullah SAW bahwasanya tidak apa-apa ya untuk siapapun kita menggunakan panggilan seorang itu dengan sayyid, seperti maknanya tuan secara bahasa ya, tuan, bapak. Itu tidak apa-apa kita panggil sayyid. Tapi ya seperti di Indonesia, di negeri yang seperti ini, atau di Hadramaut sendiri, di negeri Arab yang memang di situ banyak keturunan Rasulullah, biasanya mereka memisahkan kalimat sayyid itu lebih identik dipakai kepada zuriyah Rasulullah SAW. Tapi secara umum ya dipakai di mana-mana, sayyid itu maknanya tuan. Nah, di sini mengatakan la ba'sa, ada apa-apa kita manggil siapapun dengan panggilan sayyid. Atau dengan panggilan kita manggil dengan memuliakan ya sayyidi. Ya sayyidi. Ya untuk kawan kita, untuk tuan kita, untuk paman kita, ya sayyid, atau orang kita muliakan, ya sayyidi. Ini uridu an nukallimuk. Aku ingin bicara denganmu, ya sayyidi. Isma' kalam, ya sayyidi. Kadang-kadang kita dengan kawan pun manggil ya sayyidi, wahai tuanku, wahai saudaraku. Nah, tapi sayyidi kadang-kadang kita gunakan untuk yang mulia, seperti kita niat menggandengkan nama baginda Rasulullah. Dengan ya sayyidi menunjukkan ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Imam Haddad mengarang usianya dengan panggilan ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu keindahan yang ada pada mereka, memanggil ta'zim dengan niat ta'zim kepada Rasul, ijlalan wa ta'ziman, ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Nah, kita panggil untuk orang yang dewasa, bapak, paman kita, guru kita, orang-orang majikan atasan kita panggil dengan ya Sayyidi, boleh. Ya, dari segi bahasa pergaulan itu dipakai. Wa syabhu dzalika idza kana musawwada fadilan khairan. Nah, lebih lagi di sini kata beliau yang seperti itu ketika ada orang itu kita saksikan dia sebagai pemimpin, memiliki kelebihan dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, dari kedudukannya, dari segala kemuliaannya. Imma bi'ilmin atau bisalahin, baik dengan ilmunya atau dengan kesolehannya. Orang ini walaupun masih muda, masih kecil, kita panggil sayyid. Masih kecil, masih muda, tapi dia berilmu, dia orang pandai, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia akhlak mulia, dia bisa ditengahkan, dipanggil sayyid. Seperti panggilan syekh. Ya, syekh itu juga bahasa mana syekh itu maknanya macam-macam ya kawan. Kalau sekarang banyak dipanggil pakai wong nama syekh ya. Syekh itu artinya panggilan untuk wong yang tua dalam satu makna syekh. Syuyukh, wong tua-tua, syekh. Tapi syekh ini juga dipakai untuk menisbahkan kepada orang yang berilmu. Walaupun dia masih kecil dipanggil syekh. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Ali bin Bakar Sakran, syekh. Mana syekh itu orang yang berilmu, orang yang memiliki kedudukan dalam agama, siapapun. Nah, sekarang istilah ini pun bergeser lagi. Ya, biasanya kalau untuk kalangan sadah, ahluyin, habaib atau Rasulullah dipanggil dengan, tidak dipanggil dengan syekh mereka. Dulu dipanggil syekh, tapi setelah zaman Habib Umar zaman Atas Ibu Rotib ke bawah dipanggil dengan Habib. Syekh ini lebih identik kepada mereka orang Arab tapi bukan keturunan Rasulullah. Lalu melebar lagi, dipakai pula di Indonesia untuk ulama-ulama, orang-orang yang punya kedudukan ilmu atau orang soleh, kita panggil juga dengan syekh. Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, syekh fulan, syekh fulan, syekh. Syekh makna guru, syekh makna orang alim maknanya syekh ya. Wahada. Nama pun sekarang banyak panggil nama syekh. Syekh satu, syekhan ya, misalkan syekhan, dua guru. Ya syekhan. Syekh ya syekh. Nah, kadang-kadang kamu kalau lagi umrah teriakkan ya syekh. Ya, manggil kita syekh. Kalau yang kita cak tua dikit ya syekh. Kalau kita masih muda ya sayyid. Panggil kita sayyid. Ya semua dia pokoknya dia harus panggil negara. Saya sedikit panggil ya Muhammad. Ya, tak tahu nama kita panggilnya Muhammad. Kalau Muhammad tu orang Indonesia Muhammad tu lah dia. Muhammad Marzuki, Muhammad Andi, Muhammad Sore, Muhammad. Wallah berkah hewan. Nama di rumah kalau nama Muhammad, nama Ahmad tu berkah rumah. Siapa yang ngomong Rasulullah? Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya nama Muhammad, nama Ahmad, nama-nama Rasulullah. Bila khusus nama-nama itu tadi. Berkah. Bahkan dalam hadis riwayat satu hidangan halaqah. Kalau di situ ada nama Muhammad, maka keberkahan di hidangan itu lebih daripada halaqah yang tidak ada nama Muhammad. Jadi besok kalau acara haul maulid cari yang nama Muhammad. Janjian lah, pakailah. Lah ada hadisnya loh. Ya, ada saking hebatnya nama Rasul berkah. Ya, nama Rasul itu
Beka, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, banyak sekali nama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa imma bi ghairi dzalika wa in kana fasikan. Bahkan di sini katakannya secara umum, wong fasik pun dipanggil sayyid secara umum saja, ya. Seperti yang dikatakan hatta kita orang Indonesia, bukan orang Arab pun dipanggil sayyid secara umum. Tapi itulah tadi, kadang-kadang tergantung zaman, tergantung tempat, keadaan, penggunaan sayyid ini akan memiliki makna yang beda-beda. Kalau di sini misalnya inti paham nih, kaul sama habaib, inti manggil ada orang yang bukan habaib, inti panggil habib. Kawan inti yang bukan habib pun protes. Woi, jawab itu bukan habib itu. Dia itu bukan sayyid, mau kau panggil sayyid. Nah, itu sudah identik karena keadaan kita di negeri seperti itu. Tapi kalau inti di luar sana, inti pun dipanggil sayyid di negeri Arab itu. Ya, kalau percaya pergilah ke Arab sana. Nah, baik, wallahu a'lam. Sekali lagi, walaupun fasikat, au muttahiman fi dinihi, au nahwi dzalika, kuriha lahu an yuqalu sayyid wa qad waina fi dinihi. Jadi untuk orang-orang yang fasik, ya disimpulkan Imam Nawawi, kalau orang-orang awam biasa tidak ada kefasikan, tidak ada keburukan, munafikan mereka, labas, tidak apa-apa panggil sayyid. Tapi ketika ada nampak kefasikan, ya, kemaksiatan yang menempel pada mereka ataupun tadi kemunafikan, maka makruh menggunakan manggil mereka dengan sayyid. Wa qad waina an Imam Abi Sulaiman Al-Khattabi fi Mu'alim as-Sunan fi jam'in bainahuma nahwu dzalik. Faslun yaqra yaqulul mamluk limalikihi rabbi bal yaqul sayyidi wallahu alam bis-shawab. InsyaAllah kita lanjut lagi pertemuan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ikhwan, sekali lagi kami mengingatkan majlis taklim di Musholla Al-Ikhlas, Kampung Sungai Jeruju, pembacaan salawat Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pembacaan kitab Khasa'is Ummahatul Muhammadiyah, khususnya kelebihan kemuliaan umat Rasulullah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki, yang biasanya badal asar kami pindahkan badal isya. Ya, jadi dari setelah majlis ini, majlis sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah yang punya waktu anda hadir, fadhal. Fadhal adzan insya. Tolong yang unjuk nama ni, unjuk keterangan, doa syifa. Jangan nama baik, anda bingung almarhum apa orang sehat. Ya. Kaki anak Fatihah ilaru. Anaknya marah sama kami kaki. Fadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف ومعين. عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل عز وجل ولطيف بالعالمين. يا الله ربك فينا شر العدا وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة. يا الله شملهم يا ربي فرج جمعهم قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد بكاف يا عين صاد في العالي ولو خائبين. شر كل ماكر وغادر والشر كل ماضي. يا الله سيب ومفتر وعائب وشامت. يا الله يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء أنت مجيب السائلين. يا الله أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر ضمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ظن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى وجاه جبريل الأمين. يا الله الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام والتابعين. يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عدد خلقه ورضا نفسه. فاتح بالقبول وتمن الرسل بالله حضرة الرسل وبات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم تلفته ورمله ورسله الصالح بسبته وتنسل وفر ذنوبنا ويستر عيوبنا.